95 న్యూస్ ప్రతిక్షణం ప్రజాక్షేమం కోసం బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. కాచిగూడలో జీహెచ్ఎంసీ వార్డు కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించిన మంత్రి కేటీఆర్. ప్రజా సమస్యలను వేగంగా పరిష్కరించేందుకు ఇవి ఉపయోగపడతాయని స్పష్టం. వరంగల్లో ఘనంగా పట్టణ ప్రగతి కార్యక్రమం. పారిశుద్ధ్య కార్మికులతో కలిసి రోడ్లు ఊడ్చిన మంత్రి ఎర్రబెల్లి. ఏపీ సీఎం జగన్ కు ఏపీ టీడీపీ అధ్యక్షులు అచ్చెన్నాయుడు సవాల్. టీడీపీ హయాంలో కరెంటు బిల్లులు రేట్లు పెరిగాయా, వైసీపీ హయాంలో పెరిగాయా, చర్చకు సిద్ధమా అని ఛాలెంజ్. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా నాగుల గుంపులు అగ్ని ప్రమాదం. 12 బస్తాల ధాన్యం, ₹1,00,000 నగదు దగ్ధం. ఇక వివరాలు చూస్తే కాచిగూడలో జీహెచ్ఎంసీ వార్డు కార్యాలయం వ్యవస్థను పురపాలక శాఖ మంత్రి కల్వకుంట్ల తారక రామారావు ప్రారంభించారు. మంత్రి మాట్లాడుతూ ఒకే రోజు నగర వ్యాప్తంగా 150 డివిజన్లలో వార్డు కార్యాలయాలను ప్రారంభించామన్నారు. వార్డు కార్యాలయం ద్వారా నగర ప్రజలకు మరింత వేగంగా పౌర సేవలు అందుతాయని, పౌర సేవలతో పాటు ప్రజా సమస్యలను వేగంగా పరిష్కరించేందుకు జీహెచ్ఎంసీ అధికార యంత్రాంగానికి వీలు కలుగుతుందని అన్నారు. వార్డు స్థాయిలో కార్పొరేటర్లున్నారు, కానీ అధికార యంత్రాంగం ప్రత్యేకంగా లేకపోవడం వలన ఈ వార్డు కార్యాలయం వ్యవస్థను తీసుకొచ్చాం. నగర పౌరులకు సుపరిపాలన అందించాలన్న సదుద్దేశంతోనే ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టామని తెలిపారు. सिंगापुर जैसा देश है हमारे आंखों के सामने, वहां कुछ भी नहीं है एक्सेप्ट द माइंड पावर, देयर इज नथिंग. पानी भी उनके पास नहीं है. कम से कम हम लोग जाके वहां फोटो उतर रहे, वहीं पुतला उसके मुंह से पानी निकलते रहता है, बगल में खड़े के हम फोटो निकाल रहे हैं वहां पे. बड़ा दुख मालूम होता है जब देखते हैं इस चीज. उनके पास कुछ भी नहीं है. कोई एक निवाला ऐसा उठाता है तो उसमें एक दाना भी उनका नहीं है. एवरीथिंग इज इम्पोर्टेड. मट्टी भी नहीं है. सी रिक्लेम करके कुछ जगह बना है तो उसके पास मट्टी भी नहीं है. दे बाइट फ्रॉम इंडोनेशिया. ऐसी सिचुएशन में भी व्हाट इज द इकोनॉमी ऑफ सिंगापुर टुडे एंड व्हाट इज द इकोनॉमी ऑफ इंडिया. वह दिमाग इस्तेमाल करके जहाँ कुछ भी नहीं है. मिस्टर ली कुआन यू, हु इज द मेकर ऑफ सिंगापुर, he has changed the fate of Singaporeans. It's a great country today before the world. हम कहाँ हैं, हम कहाँ खड़े हैं इतने सारे उपलब्धियां लगते हुए. ट्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखिए आप. द स्पीड ऑफ गुड्स ट्रेन्स अक्रॉस द वर्ल्ड एक बार हम नजर डालते हैं. चाइना में गुड्स ट्रेन की एवरेज पर आवर स्पीड है 120 किलोमीटर्स. यूनाइटेड स्टेट्स में 78 किलोमीटर्स है. यूके में 75 किलोमीटर्स है. ऑस्ट्रेलिया में 80 किलोमीटर है. जर्मनी में 60 किलोमीटर है, जबकि हिंदुस्तान में 24 किलोमीटर है. व्हेन वी विल बी एबल टू कैच अप, हम कब मुकाबला करेंगे इन देशों से, कब आगे बढ़ेंगे. इतना विशाल देश, इतना विशाल पॉपुलेशन. ट्रक स्पीड देखिए, इंडियन ट्रक्स ऑन इंडियन रोड्स, इट्स एवरेज स्पीड इज ओनली 50 किलोमीटर्स. वेयर जापान 80 किलोमीटर्स, साउथ कोरिया 80 किलोमीटर्स, यूके 95 किलोमीटर्स, यूएस में 95 to 115 किलोमीटर्स. ये ट्रक का इंफ्रास्ट्रक्चर है. ये पूरे आंकड़े मेरे नहीं है. दिस इज ऑल गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द इंटरनेशनल फिगर्स. हर चीज में हमारा रैंक गिरता जा रहा है. ह्यूमन इंडेक्स डेवलपमेंट में देखिए, पर कैपिटा पावर यूज में देखिए, पर कैपिटा पावर यूज में भारत का रैंक है 104. तो कहाँ है? भूटान भी हमसे ज़्यादा है पर कैपिटा पावर यूटिलाइजेशन में. तो हम कहाँ खड़े हैं? और ये ऐसे ही चलते रहे तो कुछ होने वाला नहीं है. और सिंगापुर का एक बड़ा अजीब बात है, सिंगापुर का एक ही पोर्ट है. सिंगापुर पेरीमीटर इज ओनली 193 किलोमीटर्स. वो एक आइलैंड है, हम जानते हैं. जो कंटेनर्स हैंडल करते हैं, चाइना में 37.3 लाख कंटेनर्स, 37.3 है. इंडिया में 25.7 है. चाइना है, सॉरी, सिंगापुर का 37.3 है. चाइना अप टू 210 लाख कंटेनर्स का हैंडल करते हैं. वेरेज और इंडियन कोस्ट इज अबाउट 7.5 to 8,000 किलोमीटर्स. यानी कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हम सही नहीं है. इतना विस्तार हमारा तट इलाके है, तटवर्ती कई राज्य है पूरे भारत में, वो भी सही नहीं है. हर चीज़ में आप किसी भी चीज़ देखिए, पोर्ट्स में देखिए, एयर इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए. तो इसमें कंप्लीटली हमारे को, ये तो कोल इंडिया का है. यू लुक एट एवरीथिंग, वी आर गोइंग डाउन. फॉरेक्स हैज टोटली
going down and down. And what is the rupee value today? It's about 82 change है आज में मेरे ख्याल से 80 to 83 रुपीस है. ये स्थिति पहले कभी नहीं था भारत में. इतना गिरावट रुपये का अब पहली बार हमको देखने का मिल रहा है. वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल एनीथिंग. इसी को लेके द BRS प्रपोजल्स फॉर ए क्वालिटेटिव चेंज इन द कंट्री. हमारा प्रयास वही है. पूरी भारत में हम अपना प्रयास जारी रखेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और इस प्रकार का उच्च गुणवत्ता वाली परिवर्तन का पूरी प्रयास करने का हम आगे बढ़ रहे हैं. रिफॉर्म एजेंडा भी मैंने आपको बता दिया. इट्स अबाउट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, जुडिशियल रिफॉर्म्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड गवर्नेंस में रिफॉर्म्स. तो ये मैंने दिया है आपको विस्तार में, आप इसको देख सकते हैं. मैं ज़्यादा अपने तरफ से नहीं बोलते हुए, इफ यू हैव एनीथिंग टू आस्क मी यू कैन प्लीज बिगिन विथ. తెలంగాణ దశాబ్ది ఉత్సవాలలో పట్టణ ప్రగతి కార్యక్రమంలో మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు సందడి చేశారు. వరంగల్లో పారిశుద్ధ్య కార్మికులతో కలిసి చీపురుతో రోడ్లు ఊడ్చారు. తొర్రూరులో మంత్రి ట్రాక్టర్ తోలి కార్మికులతో ఉత్సాహాన్ని నింపారు. టీడీపీ హయాంలో కరెంటు బిల్లులు రేట్లు పెరిగాయా, వైసీపీ హయాంలో ఛార్జీలు పెరిగాయా, చర్చకు సిద్ధమా అని సీఎం జగన్ కు ఏపీ టీడీపీ అధ్యక్షులు అచ్చెన్నాయుడు సవాల్ విసిరారు. ఎన్టీఆర్ జిల్లా చందర్లపాడు మండలం పొక్కునూరు సభలో అచ్చెన్నాయుడు మాట్లాడారు. తాను నిరూపిస్తానని కాదు, తాను చెప్పింది తప్పని నిరూపిస్తే రాజకీయ సన్యాసం తీసుకుంటానని అన్నారు. మరొకసారి జగన్ గెలిపిస్తే బతుకు తెరువు కోసం తెలంగాణకు వలసపోవడమే దిక్కని అన్నారు. రాష్ట్రాన్ని జగన్ సర్వనాశనం చేశాడన్నారు. పంచభూతాలను దోచుకున్నాడని చెప్తున్నాం. అదే మాట 2 రోజుల ముందు మీరు చూశారు. ఈ దేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ అధ్యక్షుడు వచ్చి జగన్మోహన్ రెడ్డి లాంటి అవినీతి పరుడు ఈ దేశంలో లేడు, ఈ ప్రపంచంలో లేడు, ఇంత దుర్మార్గుల్లోనని భారతీయ జనతా పార్టీ అధ్యక్షుడు చెప్పారు. నిన్న మొన్న అమిత్ షా గారు వైజాగ్ వచ్చి జగన్మోహన్ రెడ్డి 1 లక్షల కోట్ల రూపాయలు దోచుకున్నాడు, అవినీతి పరుడని అమిత్ షా చెప్పాడు. దానికి ఉలుకు లేదు, పలుకు లేదు. నీకు ఎవడైనా దొంగ అంటే నువ్వు దొంగ కాకపోతే చెప్తావా లేదా? ఎవరన్నా నీకు చెప్పాడు నీ దొంగ, ఏం దొంగలాడని ధైర్యంగా వచ్చి చెప్పాలి కదా. 5 రోజులైంది. నడ్డా గారు చెప్పారు, అమిత్ షా గారు చెప్పారు, జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఉలుకు లేదు, పలుకు లేదు. జగన్మోహన్ రెడ్డి దగ్గర ఒకడు ఉన్నాడు, పాలేగాడు. సాక్షి పేపర్లో పాలేగాడు ఉన్నాడు. ఎవరు చెప్పండి? ఆడు అయిపోయిన 3 రోజుల తర్వాత వచ్చి నడ్డా గారు, అమిత్ షా గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో జగన్మోహన్ రెడ్డి అవినీతి పరుడని చెబుతున్నారు కానీ ఎందులో అవినీతి చేశారో చెప్పలేదని సైన్యంగా మాట్లాడుతున్నారు. ఎందులో చేయడం ఏంటి? పంచభూతాలు తినేశారు. ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాడు? 5 కోట్ల మంది ప్రజల ఆగ్రహంతో ఉన్నారు. రేపెప్పుడు ఎన్నిక జరిగినా 160 స్థానాలతో చంద్రబాబు నాయుడికి ముఖ్యమంత్రి చేయాలని సిద్ధంగా ఉన్నారు. అందుకే ఈరోజు ఏ సమావేశకి వెళ్ళినా నాకెవ్వరూ లేరు, నేను ఒక్కనే కడు పేదవాడిని. నాకు ఒక టీవీ లేదు, నాకు ఒక పేపర్ లేదు, నాకు సోషల్ మీడియా లేదు, నాకు ఉండడానికి భవనాలు లేవు,
నాకు ఏ పార్టీ సహకారం లేదు, నాకున్నది మీరే మళ్ళీ ఓట్లు వేయండి మీ దగ్గర మళ్ళీ డ్రామాలు మొదలు పెట్టారు. మళ్ళీ ఆ డ్రామాలకు మీరు కనికరించి ఓటేస్తే మీరు ఈ గ్రామం వదిలి తెలంగాణకు వెళ్ళడం తప్ప రేపు భవిష్యత్తులో మనం ఇటువంటి గ్రామాల్లో బతకలేమని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాను. ఈ రోజు ఈ గ్రామం నుంచి అడుగుతున్నాను, సాక్షి టీవీ ఎవరిది? మీ తాతదా? నీది కాదా? సాక్షి పేపర్ నీది కాదా? నీకు బంగళాలు లేవా? బెంగళూరులో ఒక బంగళా ఉంది, ఇడుపులపాయలో ఒక బంగళా ఉంది, కడపలో ఒక బంగళా ఉంది, హైదరాబాద్ రాజస్థాన్లో ఒక బంగళా ఉంది. ఇవి సరిపోనట్టుగా తాడేపల్లిలో ఒక కంపు కట్టారు. ఈ 6 కంపులు సరిపోవట. రేపు వైజాగ్ లోకి వచ్చి ఇంకో కంపు కడతాడట. ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి డబ్బు నీకు? ఏం మీ రాజుల ముత్తాతలు రాజురా? చంద్రబాబు నాయుడికి మాట్లాడితే అంటావు 2 ఎకరాల భూమి ఉందని. మీ తాతల ముత్తాతలు ఎక్కడ వాళ్ళు? అనంతపురం జిల్లాలో అడుక్కు తినేవాళ్ళు. మీరు కడప జిల్లాకు వచ్చి రౌడీయుగం చేసి దౌర్జన్యం చేసి అధికారాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని ఇన్ని లక్షల కోట్లు దోచుకొని నువ్వు పేదవాడు అంటే ఎవడు నమ్ముతాడని చెప్పి నేను అడుగుతున్నాను. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా అశ్వారావుపేట మండలం మల్లాయిగూడ పంచాయతీలోని నాగుల గుంపులో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. ఒక పూరిల్లు అగ్నికి ఆహుతైంది. విద్యుత్ షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణమని నిర్ధారించారు. 4 లక్షల వరకు ఆస్తి నష్టం జరిగినట్లు అంచనా వేశారు. ఒక్కసారి మంటలు వ్యాపించడంతో ఇంటి యజమాని ఇల్లు వదిలి పరుగులు తీశారు. 12 బస్తాల ధాన్యం, ₹1,00,000 నగదుతో సహా పూరిల్లు దగ్ధమైంది. బ్రేక్ తీసుకుందాం. ప్రతి క్షణం తాజా వార్తల కోసం 95 న్యూస్ ఇప్పుడు యాప్ లో మీ ముందుకు వస్తోంది. రాజకీయ, సామాజిక, సినిమా అంశాలపై ఎప్పటికప్పుడు మీ ముందుకు వస్తుంది మన 95 న్యూస్ యాప్. మీరు ఎక్కడున్నా ఎప్పుడైనా తాజా సమాచారం కోసం 95 న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. తాజా సమాచారం కోసం 95 న్యూస్ ఇప్పుడు యాప్ లో కూడా మీ ముందుకు వచ్చింది. వెంటనే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ ని పొందండి. మీ పెళ్లి రోజు, పుట్టినరోజులు, మరే ఇతర శుభ కార్యక్రమాలకైనా మీ బంధువులకు, శ్రేయోభిలాషులకు శుభాకాంక్షలు చెప్పాలనుకుంటున్నారా? మీ ఇంట్లో జరిగే శుభకార్యాలను టీవీలో చూడాలనుకుంటున్నారా? అయితే ఆలస్యం ఎందుకు? 95 న్యూస్ అందిస్తుంది మీకు ఆ అద్భుతమైన అవకాశం. ఆలస్యం ఎందుకు? స్క్రీన్ పై కనిపించే ఈ నంబర్కు వెంటనే డయల్ చేయండి. మీరు చెప్పే శుభాకాంక్షలు ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో చూడండి. మీరు డయల్ చేయవలసిన నంబర్ 9912696750. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు 95 న్యూస్. ఏపీ వ్యాప్తంగా సంచలనం రేకెత్తించిన మహిళపై యాసిడ్తో దాడి చేసిన దుండగులను 24 గంటల్లోనే ఎంతో చాకచక్యంగా జిల్లా పోలీసు యంత్రాంగం అరెస్టు చేసింది. ఈ కేసుకు సంబంధించి వివరాలను ఏలూరులోని జిల్లా పోలీస్ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో జిల్లా ఎస్పీ మేరీ ప్రశాంతి వెల్లడించారు. ఏలూరు పట్టణంలో 13వ తారీఖు రాత్రి అరౌండ్ 8:30 సమయంలో డ్యూటీ నుంచి ఇంటికి వెళ్తున్న ఒక మహిళపై చాలా హేయమైన యాసిడ్ దాడి చేయడం జరిగింది. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చిన వెంటనే మనం హాస్పిటల్కి వెళ్ళడం జరిగింది. డీజీపీ గారికి సమాచారం చెప్పిన వెంటనే డీజీపీ సార్, డిఐజీ సార్ని, నన్ను పర్సనల్గా మొత్తం మానిటర్ చేసి అదంతా డిటెక్ట్ చేయమని ఆదేశించడం జరిగింది. ఆ రోజు రాత్రి బాధిత మహిళను పరామర్శించడం జరిగింది. యాసిడ్ దాడి వల్ల అమ్మాయి కంట్లోకి అప్పటికే యాసిడ్ ఎడ్డిపోయింది కాబట్టి కొంచెం ఐ డ్యామేజ్ స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి బెటర్ ట్రీట్మెంట్ కోసం ఇమ్మీడియట్గా విజయవాడ జీజీహెచ్కి తరలించడం జరిగింది. అక్కడ నుంచి ఆ ఐ ఏదైతే డ్యామేజ్ అయిందో దాన్ని సర్జరీ చేయడం కోసము, ఇంకా సూపర్ స్పెషలైజ్ ట్రీట్మెంట్ కోసము ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాల మేరకు మణిపాల్ హాస్పిటల్ కూడా షిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఆ బాధిత మహిళ స్టేబుల్గా ఉంది. లెఫ్ట్ ఐ సర్జరీ కంప్లీట్ అయింది. రైట్ దాంట్లో దృష్టికి వచ్చిన లోపమేం లేదు. రైట్ ఐ కూడా దాని డాక్టర్స్ టెస్టింగ్, కొన్ని సర్జరీస్ అయిన తర్వాత దాని పరిస్థితి కూడా
ఆల్మోస్ట్ రికవర్ అవుతుందా లేదా తెలిసే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో తర్వాత ఈ నిందితుల్ని పట్టుకోవడానికి డీజీపీ గారి ఆదేశాల మేరకు 8 ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇది పోలీసులకి చాలా ఛాలెంజింగ్ కేసు, ఎందుకంటే ఎట్లాంటి క్లూస్ లేవు. బాధిత మహిళతో ఆ రోజు నేను కానీ డిఐజీ గారు కానీ పర్సనల్గా ఇంటరాక్ట్ చేసి వివరాలు సేకరించే ప్రయత్నం చేసినప్పుడు తను ఎవరు పోసారో చెప్పలేని పరిస్థితి, ఎవరి మీద కూడా అనుమానం వ్యక్తం చేయలేని పరిస్థితి. అక్కడ చీకటి నిర్మానుష్య ప్రదేశం, ఇంటికి వెళ్తున్న ప్రదేశంలో ఎలాంటి ప్రత్యక్ష సాక్షులు లేరు, వాళ్ళని చూసిన వాళ్ళు లేరు. నెక్స్ట్ ఏమన్నా సీసీ కెమెరాస్ నియర్ బై దొరుకుతాయని చూస్తే అక్కడ కూడా ఎట్లాంటి మూవ్మెంట్ కానీ రికార్డ్ కాలేదు. ఒక్క సీసీ కెమెరాలో కూడా మనకి ఎలాంటి ఆధారాలు దొరకలేదు. సో టోటల్లీ క్లూలెస్ అండ్ వెరీ బిగ్ ఛాలెంజింగ్ కేస్ ఫర్ ఏలూరు పోలీస్. ఎలాంటి సాక్షులు లేరు, బాధిత మహిళ కానీ కుటుంబం కానీ ఎవరి మీద కూడా అనుమానం వ్యక్తం చేయలేని పరిస్థితి. ఎవరు పోసారో తెలియదు, ఎలాంటి సాక్ష్యాధారాలు లేవు. ఆ సంఘటనా స్థలంలో కూడా మనకి ఎట్లాంటి టెక్నికల్ ఎవిడెన్స్ కానీ ఏమీ దొరకని పరిస్థితి. సో మొత్తం కూడా ఈ కేసుని డీజీపీ గారు కూడా చాలా ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకోవడం జరిగింది. ఒక మహిళ మీద చాలా దారుణమైన అఫెన్స్ కాబట్టి ఉన్నతాధికారులందరూ కూడా దీన్ని మానిటర్ చేయడం జరిగింది. డీజీపీ గారు టైం టు టైం కేసు రిపోర్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి ఆ కేసు పురోగతి సమీక్షిస్తూ అవసరమైన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తూ ఆ బాధిత మహిళ ఆరోగ్యం గురించి వాకప్ చేస్తూ మా బాధిత మహిళని బెటర్ ట్రీట్మెంట్ కోసము ఎక్కడ షిఫ్ట్ చేయాలి అవన్నీ కూడా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తూ మానిటర్ ఈ కేసు డిటెక్ట్ అయ్యే వరకు చేయడం జరిగింది. యాక్చువల్లీ మనం చెప్పుకుంటాం నిద్రపోవు, పని పూర్తయ్యే వరకు నిద్రపోరు అన్న నానుడి ఖచ్చితంగా ఈ కేసులో నిజం. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే ఆ రోజు రాత్రి రిపోర్ట్ అయిందో మా ఏలూరు పోలీసులు ఎవ్వరూ ఈ కేసు డిటెక్ట్ అయ్యే వరకు నిద్రపోలేదన్న, రాత్రంతా హాస్పిటల్లోనే ఉన్నారు. తెల్లారి క్లూస్ కోసము జల్లెడపట్టి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అంగన్వాడీలకు ఫేస్ యాప్ను వెంటనే రద్దు చేయాలని సిఐటియు జిల్లా నాయకులు మధురవాణి ప్రభాకర్ రెడ్డి డిమాండ్ చేశారు. అన్నమయ్య జిల్లా మదనపల్లె పట్టణంలోని ఐసిడిఎస్ కార్యాలయం ఎదుట సిఐటియు ఆధ్వర్యంలో అంగన్వాడీ కార్యకర్తలు ధర్నా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రోజుకో యాప్ పేరిట అంగన్వాడీలను ఇబ్బందులకు గురి చేస్తోందని విమర్శించారు. యాప్స్లో వివరాలు నమోదు చేసుకుంటూ పోతే పిల్లలకు పాఠాలు ఎప్పుడు చెప్పాలని నిలదీశారు. ఇప్పటికైనా ఈ ఫేస్ యాప్ను తొలగించాలని, అదేవిధంగా వారికి వేతనాలు సకాలంలో విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఐసిడిసి సెంటర్ల దగ్గర స్థానిక సమస్యలపైన సిఐటియు ఆధ్వర్యం, అంగన్వాడీలందరి ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున పోరాటాలు జరుగుతున్నాయి. అందులో భాగంగా అన్నమయ్య జిల్లా మదనపల్లిలో కూడా ఈరోజు ధర్నా కార్యక్రమం జరుగుతోంది. ఈ విధంగా స్థానిక సమస్యలు అయితే దాదాపు కొన్ని సంవత్సరాలుగా కలెక్టరేట్లు కానీ అన్ని ఏరియాల్లో కూడా పోరాటాలు అంగన్వాడీ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతూనే ఉన్నాయి. కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ అంగన్వాడీ మహిళలపైన ఎలాంటి కరుణ చూపకుండా ఈరోజు అనేకమైనటువంటి పని భారాన్ని మోపుతూ రావాల్సినటువంటి సౌకర్యాలను కూడా ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం కల్పించలేదు. అందులో భాగంగానే ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ధర్నాలు జరుగుతున్నాయి. ఇదే విధంగా స్థానిక సమస్యల ఏరియాలలో సచివాలయాలు తీసుకొచ్చారు. సచివాలయాల ద్వారా ఉన్నటువంటి పోలీసులు, మహిళా పోలీసులు వీళ్ళందరూ కూడా మీ అంగన్వాడీ వాళ్ళపైన వేధింపులు కూడా ఎక్కువ అవుతున్నాయి. ఇవన్నిటినీ కూడా వేధింపులు, అదేవిధంగా వంట చేస్తున్నటువంటి గ్యాస్ సబ్సిడీ ఇస్తామని చెప్తున్నటువంటి గ్యాస్ సబ్సిడీ ఇవ్వలేదు. రెండోది, సమాన పనికి దాదాపు కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఈరోజు పొద్దున్నుంచి సాయంత్రం వరకు చిన్న బిడ్డలతో చాలా కష్టపడుతున్నటువంటి అంగన్వాడీ ఆయా టీచర్లందరికీ కూడా జీతాలు కూడా పెంచడం లేదు. వెంటనే కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వాళ్ళ జీతాల సమస్యలను కూడా పరిష్కరించాలని, స్థానిక సమస్యలను, రాజకీయ వేధింపులు కూడా పరిష్కరించాలని చెప్పి కూడా సిఐటిగా మేము ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. చేయని పక్షంలో గత ప్రభుత్వాలు కూడా అంగన్వాడీ టీచర్లపైన ఎన్నో అణచివేత కార్యక్రమాలు తీసుకున్నాయి. ఆ అణచివేతను కూడా జయించి ఆ ప్రభుత్వాలు కూడా కనుమరుగాయి. రాబోయే రోజుల్లో ఇలా సమస్యలు కన్నా పరిష్కరించకపోతే సిఐటి ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున పోరాటానికి సిద్ధంగా ఉంటామని కూడా ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వాన్ని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అంగన్వాడీ ప్రాజెక్ట్ ఆఫీసుల ముందర ధర్నా నిర్వహించడం జరిగింది. స్థానిక సమస్యల మీద అంగన్వాడీలకు స్థానిక సమస్యలు చెప్పుకోలేని సమస్యలతో సతమతమవుతున్నారు. ఈరోజు స్టోర్ నుంచి సరుకులు తెచ్చుకోవాలంటే స్టోర్ డీలర్లు, ప్రభుత్వమేమో సెంటర్ల దగ్గరికే, వైఎస్ఆర్ బండి మీద సెంటర్ల దగ్గరికే ఆహారము సరఫరా చేస్తామని చెప్పి వాగ్దానాలు మాత్రము చాలా ఆర్భాటంగా చేసింది.
కానీ ఇప్పటి వరకు అంగన్వాడీ కేంద్రం దగ్గర సరుకులు దించిన పాపాన్ని ఏ రోజు పోలేదు. అదేవిధంగా డీలర్లు 15వ తేదీ వరకు మమ్మల్ని సెంటర్ల నుంచి తిప్పించుకుంటూ ఉంటారు. అది కూడా మూటకు 45 కేజీలు 47 కేజీలు మాత్రమే ఇస్తున్నారు. ఎందుకు తక్కువ సరుకులు ఇస్తున్నారు, తక్కువ తూకం ఇస్తున్నారంటే మీరు డీటీలకు కానీ పై ఆఫీసర్లకు కానీ మీరు రిపోర్ట్ చేసుకోండి, మమ్మల్ని అడగద్దండి అని చెప్పి నిర్లక్ష్యంగా సమాధానాలు ఇస్తున్నారు. కాబట్టి ఇది కూడా ప్రభుత్వం స్పందించాలి. కింద మాత్రము మనము నాణ్యతమైన ఫుడ్ బెనిఫిషనరీస్కి ఇవ్వకపోతే వాళ్ళు సరిగా తీసుకోరు. కానీ మనము పిల్లలను శిశు సంక్షేమ శాఖలో పిల్లలు మాతా శిశు మరణాలు రక్షించాలని చెప్పి ICDS ప్రవేశపెట్టాము. ఈరోజు నాణ్యతమైన సరుకు అనుకుని చెప్పినంత విధంగా ప్రభుత్వము ఇవ్వడం లేదు. కాబట్టి ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా మనకు పిల్లలకు తల్లులకు సరి అయిన మంచి ఆహారం అందించాలని చెప్పి ప్రభుత్వాన్ని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాము. అదేవిధంగా ఈరోజు పాల యాప్ని పెట్టారు. పాల యాప్లో MSKలను అంగన్వాడీ టీచర్లను బయోమెట్రిక్ వేయమంటున్నారు. ఈరోజు అంగన్వాడీ టీచరు డెలివరీ అయ్యి హాస్పిటల్లో ఉంటే కూడా మీరు వచ్చి థంబ్ వేయాలని చెప్పి సతాయించడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఆ యాప్లో కూడా హెల్పర్ను కూడా నమోదు చేస్తే హెల్పర్ లీవ్లో ఉన్నప్పుడు వర్కర్ లీవ్లో ఉన్నప్పుడు హెల్పరు బయోమెట్రిక్ వేసే అవకాశం ఉంటుంది. ప్రభుత్వం ఈ విషయాన్ని గుర్తించి హెల్పర్ను కూడా నమోదు చేయాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అంగన్వాడీ స్థానిక సమస్యలపైన ధర్నా నిర్వహించడం జరుగుతున్నది. అందులో భాగంగా అన్నమయ్య జిల్లా మదనపల్లి ప్రాజెక్టులను కూడా నిర్వహించడం జరుగుతున్నది. అంగన్వాడీలు చాలా సమస్యల్లో మునిగి తేలుతున్నారు. ఈ సమస్యల వల్ల వాళ్ళు మునుగుతారో తేలుతారో కూడా తెలియలేని పరిస్థితి ఉంది. ఎందుకంటే రోజుకొక కొత్త రకం యాప్ పెడతారు. ఇచ్చిన నాసిరకం సెల్లులు అవి ఏ రకంగానూ దాంట్లో ఎలాంటి యాప్స్ లేవు. ఆ ఉన్న యాప్స్ కూడా సరిగా పనిచేయవు. నెట్వర్క్ సౌకర్యం కూడా లేదు. ఫోన్లు రావడమే కష్టంగా ఉంది. ఇప్పుడుండే పరిస్థితుల్లో నెట్వర్క్ ఉండదు. నెట్వర్క్ లేనప్పుడు యాప్స్ ఎప్పటికప్పుడు 10 గంటలలోగానే మేము అటెండెన్స్ పెట్టాలంటారు. నెట్వర్క్ లేని చోట ఎలా పెడతారు? సెల్లులు అయితే ఇస్తున్నారు కానీ దానికి కావలసిన వైఫై సౌకర్యం కానీ నెట్ సౌకర్యం కానీ కల్పించడం లేదు. వివిధ రకాల యాప్లతో చాలీచాలని జీతాలతో మునిగి తేలుతున్న ఈ అంగన్వాడీలను ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని ఈ ధర్నా సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాము. అలాగే అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో అన్ని రకాల సౌకర్యాలు కల్పిస్తే ప్రైవేటు పాఠశాలలు కార్పొరేట్ పాఠశాలలు కలిస్తే ధీటుగా పనిచేస్తాయి. కానీ ఎలాంటి సౌకర్యాలు కల్పించకుండా అంగన్వాడీల పైన ఇండైరెక్ట్గా బురద చల్లే పనిలో భాగంగానే పెట్టుకునింది. కానీ ప్రభుత్వము నాణ్యమైన సరుకు కానీ సరైన తూకాలతో కానీ ఇవ్వడం లేదు. అలాగే వివిధ రకాల తనిఖీలంటూ సచివాలయ ఉద్యోగులు అయితేనేమి, MDO ఆఫీస్ వాళ్ళు అయితేనేమి, MEO ఆఫీస్ వాళ్ళు అయితేనేమి, ఒక్క డిపార్ట్మెంట్ అని లేదు. ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు అంగన్వాడీల్లో సేవలు వినియోగించుకుంటున్నారే కానీ అంగన్వాడీలకు ఇస్తున్న గౌరవ వేతనం ఎంత, వాళ్ళు చేస్తున్న పని ఎంత అని మాత్రం గుర్తించడం లేదు. ఈ సందర్భంగా తెలియజేయడం ఏమంటే కనీస వేతనాలు అమలు చేసేసి స్థానికంగా ఉండే సమస్యలు పరిష్కరించాలని ఈ సందర్భంగా మేము ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా మామిడికుదురు మండలం పెదపట్నలంక గ్రామంలోని భారీ అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. 3 అంతస్తుల కొబ్బరి గోడౌన్ అగ్నికి ఆహుతైంది. 4 లక్షల కురిడి కొబ్బరికాయలు పూర్తిగా దగ్ధమయ్యాయి. సుమారు 50 లక్షలు ఆస్తి నష్టం జరిగి ఉండొచ్చని ఫైర్ అధికారులు అంచనా వేశారు. ఆల్ ఇండియా నీట్ టాపర్ వరుణ్ చక్రవర్తికి స్వగ్రామం పోలాకి మండలం తోటాడ గ్రామంలో గ్రామస్తులు ఘన స్వాగతం పలికారు. పూలు చెల్లుతూ ఊరేగింపుగా నిర్వహించారు. చిన్న వయసులో గ్రామానికి మంచి పేరును తీసుకొచ్చాడని గ్రామస్తులు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. తిరుపతి
నగరంలో రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలో ఓ ఫోటో ఫ్రేమ్స్ దుకాణంలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. భవనం మొత్తానికి అంటుకున్న మంటలు పక్కనే ఉన్న గోవిందరాజస్వామి ఆలయ రథం వరకు వ్యాపించాయి. దాంతో మాడవీధుల్లో రాకపోకలు నిలిపివేశారు. అగ్నిమాపక సిబ్బంది మంటలను ఆర్పేందుకు తీవ్రంగా శ్రమించి అదుపులోకి తెచ్చారు. అప్పటికే అక్కడ పలు ద్విచక్ర వాహనాలు దగ్ధమయ్యాయి. ఇటీవల గోవిందరాజస్వామి ఆలయంలో ఈదురుగాలులకు భారీ వృక్షం కూలిపోవడంతో కడపకు చెందిన ఓ వైద్యుడు మృతి చెందాడు. ముందు పోదాం ఒకసారి ఏడా పొగ ఎట్లా వస్తుందిగా ఎక్కువైంది అంటుకున్నాయంటే చాలా కుమార పెట్టేసినా ఏమోదల్లా బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. కాచిగూడలో జీహెచ్ఎంసీ వార్డు కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించిన మంత్రి కేటీఆర్. ప్రజా సమస్యలను వేగంగా పరిష్కరించేందుకు ఇవి ఉపయోగపడతాయని స్పష్టం. వరంగల్లో ఘనంగా పట్టణ ప్రగతి కార్యక్రమం. పారిశుద్ధ్య కార్మికులతో కలిసి రోడ్లు ఊడ్చిన మంత్రి ఎర్రబెల్లి. ఏపీ సీఎం జగన్ కు ఏపీ టీడీపీ అధ్యక్షులు అచ్చెన్నాయుడు సవాల్. టీడీపీ హయాంలో కరెంటు బిల్లుల రేట్లు పెరిగాయా, వైసీపీ హయాంలో పెరిగాయా, చర్చకు సిద్ధమా అని ఛాలెంజ్. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా నాగుల గుంపులో అగ్ని ప్రమాదం. 12 బస్తాల ధాన్యం, ₹1,00,000 నగదు దగ్ధం. ఇవి బులెటిన్ డీటెయిల్స్. చూస్తూనే ఉండండి 95 న్యూస్.